Hello students, we are discussing the property of the equivalence class. In previous lecture we have seen proof of first two property. So first of all here we state all the property. Our first property was A belongs to equivalence class A, don't write. Our second property was B belongs to equivalence class A implies equivalence class A is equal to equivalence class B. Now our third property is equivalence class A is equal to equivalence class B if and only if A is related to B. Property number 4 is if equivalence class A not equal to equivalence class B, then equivalence class A intersection equivalence class B is empty. तो आज मित्रों फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुक्या छे. नाउ वी डिस्कस द प्रूफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ. सो बिफोर हियर वी डिस्कस द प्रूफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ हियर वी अंडरस्टेन्ड दिस प्रॉपर्टी थ्रू एग्जाम्पल्स. आज प्रॉपर्टी है मित्रों एने આપણે एग्जाम्पल थ्रू समझी જેનાથી એનું પ્રૂફ તમને વધારે સમજાશે. ક્લિયર? રેડી? નાउ વી કન્સિડર વન ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન R is equal to contain the order pair xy where x minus y is equal to even. तो आज रिलेशन है मित्रों ए सेट ऑफ इंटीजर जेड ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन है ये आपने खबर है. नाउ वी राइट द सेट ऑफ इंटीजर नाउ वी राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0. सो विच एलिमेंट बिलोंग्स इन इक्विवेलेंस क्लास 0? ऑल इवन नंबर्स लाइक -6 -4 -2 0 2 4 6 up to so on. Now we write the equivalence class of 1. So equivalence class of 1 contain the odd numbers -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 up to so on. Now we write the equivalence class of 2. So again equivalence class 2 same as the equivalence class 0. It means that contain the even numbers -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 up to so on. Now we write the equivalence class of 3. -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 up to so on. So these are the equivalence class. Now look at our first equivalence class is 0. So this equivalence class generated by 0. હવે મિત્રો આપણી ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી હતી A belongs to equivalence class A. એ છે મિત્રો એ પોતાના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર બિલોંગ કરશે. ઇટ મીન્સ ધેટ A રિલેટેડ A. તો અમે અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો આપણો જે 0 ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ છે એની અંદર 0 બિલોંગ કરે છે. ઇટ મીન્સ ધેટ 0 બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0. ઇટ મીન્સ ધેટ 0 રિલેટેડ 0 ઇટ સેલ્ફ. તો દરેક એલિમેન્ટ છે એ મિત્રો પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશનમાં હશે કારણ કે આપણો રિલેશન કેવો છે? ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન. ઇટ મીન્સ ધેટ આપણો રિલેશન રિફ્લેક્સિવ હશે. રેડી? તો કોઈ પણ મિત્રો એલિમેન્ટનો તમે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખશો એની અંદર એલિમેન્ટ બિલોંગ કરશે કારણ કે પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશનમાં હશે. તો એ રીતે મિત્રો જોઈ શકો છો 0 ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ છે તો એની અંદર 0 બિલોંગ કરે છે. રેડી? સો અવર ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઇઝ A belongs to equivalence class A. Now look at the second property. What is the second property? B belongs to equivalence class A implies equivalence class A is equal to equivalence class B. B છે મિત્રો એ એના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર બિલોંગ કરતો હોય તો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A અને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B બંને સેમ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ આ મિત્રો 0 છે એની અંદર આપણે કોઈ પણ એલિમેન્ટ લઈ શકીએ. સપોઝ B બરાબર મિત્રો આપણે 2 લઈશું. રેડી? સાઈ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો આ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 છે મિત્રો કેની અંદર બિલોંગ કરે છે? 0ના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર બિલોંગ કરે છે. સો આઈ રાઇટ હિયર 2 belongs to equivalence class 0. રેડી? તો equivalence class A is equal to equivalence class B. It means that 0 અને મિત્રો 2 એ બંનેનો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સેમ થશે. નાવ યુ કેન સી 2 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ જોવો જોઈએ મિત્રો એની અંદર પણ ઇવેન્ટ નંબર બિલોંગ કરે છે અને 0 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ છે મિત્રો એની અંદર પણ ઇવેન્ટ નંબર બિલોંગ કરે છે. એન્ડ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ ઓફ 0 is equal to equivalence class 2. So you can see here equivalence class 0 is equal to equivalence class 2. 2 છે મિત્રો એ 0 ના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર બિલોંગ કરે છે. ઇટ મીન્સ ધેટ 0 અને મિત્રો 2 એ બંનેના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સેમ હશે. નાવ યુ કેન સી હિયર એ જ રીતે મિત્રો તમે 4 લેશો. 4 કેની અંદર બિલોંગ કરે છે? 4 બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0. રેડી? તો 4 હશે મિત્રો એના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર પણ ઇવેન્ટ નંબર જ બિલોંગ કરશે. ઇટ મીન્સ ધેટ ઇમ્પ્લાઇઝ
ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 4. એ રીતે મિત્રો 6 belongs to equivalence class 0. It means that equivalence class of 6 and equivalence class of 0 are same. એ રીતે મિત્રો -2 છે, -4, -6 એ બધા ઇવેન્ટ નંબર છે, તો એની આ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર બધા ઇવેન્ટ નંબર બિલોંગ કરવાના છે. ઇટ મીન્સ દેટ એ દરેક કેના બરાબર થશે મિત્રો? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0 ના ઇક્વલ. રેડી? So this is our second property. B belongs to equivalence class A implies equivalence class A is equal to equivalence class B. We have already proved this property. Now see the property number 3rd. What is the property number 3rd? Equivalence class A is equal to equivalence class B if and only if A related B. હવે મિત્રો A અને B એ બંનેના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સરખા હોય તો A છે મિત્રો B ની સાથે રિલેશનમાં હશે. Now you can see here. આ મિત્રો જોઈ શકો છો 0 અને 2 અથવા તો 1 અને 3 બંનેના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ કેવા છે? સેમ છે. Equivalence class 1 is equal to equivalence class 3. Now look at 1 is related 3. મિત્રો જે 1 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ છે એની અંદર કોણ બિલોંગ કરે છે? 3 બિલોંગ કરે છે. It means that 1 related 3. So if and only if equivalence class A means equivalence class 1 is equal to equivalence class 3. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો બંનેના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ કેવા છે? સેમ છે. So 1 related 3. It means that જે 1 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ છે મિત્રો એની અંદર 3 બિલોંગ કરશે. So 1 related 3. અને આ જે રિઝલ્ટ છે મિત્રો આપણે ઇફ એન્ડ ઓનલી પ્રૂફ કરવાનું છે. ફર્સ્ટ આપણે એઝ્યુમ કરશું કે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B અને આપણે એ પ્રૂફ કરીશું A રિલેટેડ B. નેક્સ્ટ આપણે મિત્રો એઝ્યુમ કરશું કે A રિલેટેડ B હોય તો બંનેના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સેમ હોય. અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો 1 રિલેટેડ 3 તો 1 અને 3 બંનેના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સેમ છે. નાવ યુ કેન સી હિયર 0 રિલેટેડ 2 રેડી? તો 0 અને 2 એ મિત્રો બંનેના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સેમ છે. રેડી? So this is the third property. Equivalence class A is equal to equivalence class B if and only if A related B. And A related B implies equivalence class A is equal to equivalence class B. Right? And property number 4th is if equivalence class A not equal to equivalence class B, then its intersection is empty. મિત્રો બે એલિમેન્ટના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સરખા ન હોય તો એ બંને સેટનું ઇન્ટરસેક્શન એમ્પ્ટી થશે. નાવ યુ કેન સી હિયર. અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો 0 1 લઈ શકો છો અથવા 2 3 લઈ શકો છો અથવા 0 3 લઈ શકો છો. નાવ લુક એટ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0 નોટ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 3. અહીં મિત્રો 0 અને 3 એ બંનેનો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સેમ છે નહીં. 0 ની અંદર બધા ઇવેન્ટ નંબર બિલોંગ કરે છે અને 3 ની અંદર બધા ઓડ નંબર બિલોંગ કરે છે. ઇટ મીન્સ દેટ બંને સેટ સરખા નથી. હવે મિત્રો બંને સેટ સરખા ન હોય તો બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન શું થશે? એમ્પ્ટી. નાવ યુ કેન સી એક પણ એલિમેન્ટ મિત્રો બંને સેટની અંદર સેમ છે નહીં તો બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન કોણ થશે મિત્રો? સેટ એમ્પ્ટી થશે. નાવ યુ કેન સી 0 ઇન્ટરસેક્શન 1 0 ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0 નોટ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 1. Its intersection is empty. Now you can see equivalence class 2 not equal to equivalence class 3. Its intersection is empty. So this is the fourth property. If equivalence class A not equal to equivalence class B, then its intersection is empty. Now we discuss the proof of our third property. So now we start with the proof of property number 3rd. So write down the property number 3rd. હવે મિત્રો પ્રોપર્ટી નંબર 3rd માં આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A is equal to equivalence class B if and only if A related B. તો આ રિઝલ્ટ છે મિત્રો આપણે ઇફ એન્ડ ઓનલી પ્રૂવ કરીશું. ફર્સ્ટ અઝ્યુમ equivalence class A is equal to equivalence class B and to prove A related to B, and conversely we assume A related B and to prove equivalence class A is equal to equivalence class B, and proof is too simple. So let's discuss the proof. First assume, write down first assume equivalence class A is equal to equivalence class B. તો મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ શું અઝ્યુમ કર્યું છે? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A is equal to equivalence class B. બંનેના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સેમ છે. આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે? A related to B. So here we write to prove A related to B. So this is our aim, to prove A related to B. હવે મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ નંબર 1 ની અંદર પ્રૂફ કરી ચૂક્યા છીએ. રિઝલ્ટ નંબર 1 A belongs to equivalence class A. Similarly, B belongs in equivalence class B.
તો જે રીતે મિત્રો એ છે એ પોતે જ પોતાના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર બિલોંગ કરશે, એ રીતે મિત્રો બી છે એ પોતાના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બીની અંદર બિલોંગ કરશે. સો હિયર વી રાઇટ નાવ બી બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી. કઈ પ્રોપર્ટી મિત્રો ફોલો થાય છે અહીંયા? હિયર વી રાઇટ ધ રીઝન. પ્રોપર્ટી નંબર ફર્સ્ટ ફ્રોમ 1. આપણી જે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી હતી એ મિત્રો બી બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી. હવે મિત્રો આપણી પાસે અઝ્યુમ શું કરેલ છે? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી. સો હિયર વી રાઇટ વી હેવ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી. ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ અને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી મિત્રો સેમ છે, અને બી કેની અંદર બિલોંગ કરે છે? ક્લાસ બીની અંદર. તો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી બરાબર ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ છે, તો બી કેની અંદર બિલોંગ કરશે મિત્રો? એની અંદર. સો હિયર વી રાઇટ બી બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ here we write b belongs to equivalence class b is equal to equivalence class a. બી છે મિત્રો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી ની અંદર બિલોંગ કરે છે, અને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી કેના બરાબર છે? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ બરાબર. સો હિયર વી રાઇટ ઇમ્પ્લાઇઝ બી બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ. બંને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સેમ છે મિત્રો, તો બી કેની અંદર બિલોંગ કરશે? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ની અંદર. નાઉ લુક એટ બી બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ. તો કન્ડિશન પ્રમાણે મિત્રો શું થશે? હવે બી છે મિત્રો એ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એની અંદર ક્યારે બિલોંગ કરે? એ કેની સાથે રિલેશનમાં હોય? બીની સાથે. તો શું લખાશે? એ રિલેટેડ બી. બી બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇમ્પ્લાઇઝ એ રિલેટેડ ટુ બી. તો એ જ મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું. હેન્સ પ્રૂફડ. તો આ મિત્રો જે આપણો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે એ પ્રૂફનો કમ્પ્લીટ થઈ જાય. લેટ અસ રિકોલ. ફર્સ્ટ અઝ્યુમ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી. To prove A related B. Now B belongs to equivalence class B by property number first. Right? We have equivalence class A is equal to equivalence class B. Now B belongs to equivalence class B and equivalence class B is same as equivalence class A. It means that B belongs to equivalence class A. B belongs to equivalence class A implies A related B. Hence our result is the proof. Now conversely assume A related B. હવે મિત્રો આપણે શું અઝ્યુમ કરશું? A related B, અને આપણે શું પ્રૂવ કરીશું? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B. તો આજે મિત્રો પ્રૂફ કરવું છે એ આપણે ઓલરેડી પ્રોપર્ટી નંબર 2 ની અંદર પ્રૂફ કરી ચૂક્યા છીએ. તો એ જે પ્રૂફ છે મિત્રો એ જ અહીંયા કોપી પેસ્ટ કરવાનું છે તમારે. સો કન્વર્સલી અઝ્યુમ A related B. હવે મિત્રો A related B છે આપણો રિલેશન કેવો છે? ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન. ઇટ મીન્સ દેટ અવર રિલેશન ઇઝ ધી સિમેટ્રિક. તો A related B છે મિત્રો, તો શું થશે? ઇમ્પ્લાઇઝ B related A. So we have A related B and B related A. Reason is R is a symmetric relation. હવે મિત્રો આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે? So here we write our aim to prove equivalence class A is equal to equivalence class B. તો અગેન મિત્રો આપણે બંને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસને સેમ બતાવવા છે, તો આપણે શું બતાવીશું? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ સબસેટ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી. આઈ રાઇટ હિયર. ઇટ મીન્સ ધેટ ટુ પ્રૂવ આ મિત્રો જે આપણી સેકન્ડ પ્રોપર્ટી હતી એનું મિત્રો અહીંયા પ્રૂફ કોપી કરવાનું છે તમારે. ઇટ મીન્સ ધેટ ટુ પ્રૂવ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી એન્ડ equivalence class B is subset or equal to equivalence class A. તો ફર્સ્ટ મિત્રો આપણે આ પ્રૂફ કરીશું ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A સબસેટ ઇક્વલ ઇક્વિવેલન્સ B. એ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે એલિમેન્ટ લેશું સેટ A માંથી, ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A માંથી, અને કેની અંદર બતાવશું? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B ની અંદર. રેડી? સો લેટ x belongs to equivalence class A. હવે મિત્રો x એ એના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર બિલોંગ કરે છે. ઇટ મીન્સ ધેટ A related x. So here we write implies A related x. સો નાઉ ટુ પ્રૂવ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી. આપણે મિત્રો શું બતાવવાનું છે? એક્સને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બીની અંદર બતાવવાના છે. સો વી હેવ બી રિલેટેડ એ. રેડી? સો હિયર વી યુઝ અવર પ્રોપર્ટી ટ્રાન્ઝિટિવિટી. વી હેવ બી રિલેટેડ એ. આપણી પાસે શું છે મિત્રો? રિલેશન અંદર બી એ પેર પણ બિલોંગ કરે છે. રેડી? વી હેવ બી રિલેટેડ એ. નાવ બી રિલેટેડ એ એન્ડ A related x implies by property of the transitive B related A and A related x. It means that B related with x, B related x.
since R is transitive. तो मित्रों આપણે શું બતાવ્યું B related X, so implies B related X implies X के अंदर बिलोंग करશે મિત્રો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B ની અંદર X belongs to ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B. તો એ જ મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું. હેન્સ આપણે એલિમેન્ટ કેમાંથી લીધા મિત્રો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A ની અંદર, અને આપણે કેની અંદર બતાવ્યો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B ની અંદર. ઇટ મીન્સ ધેટ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A ઇઝ a subset or equal to equivalence class B. So here we write hence equivalence class A subset or equal to equivalence class B. This is called the result number 1. Now we take X belongs to B and to prove X belongs to equivalence class A. Now we take X belongs to equivalence class B and to prove X belongs to equivalence class A. So X belongs to equivalence class B implies B is related with X and we have A related B. We have A related B. Hence A related B and B related X implies A related with X. મિત્રો આપણી પાસે A related B છે. So A related B and B related X implies A related X. So A related X implies X belongs to equivalence class A. તો X ને મિત્રો આપણે equivalence class B ની અંદરથી લીધા હતા અને આપણે બતાવ્યો એને X belongs to equivalence class A. It means that hence equivalence class B is a subset or equal to equivalence class A. This is called the result number 2. So from 1 and 2 equivalence class A is equal to equivalence class B. Hence proved. So this is the proof of our third property. Is too simple. આપણી જે મિત્રો સેકન્ડ પ્રોપર્ટી છે એનું પ્રૂફ આપણે સેકન્ડ પાર્ટની અંદર કોપી કરવાનું છે. Now we discuss the proof of our fourth property. So our property number 4 is if equivalence class A not equal to equivalence class B, then equivalence class A intersection equivalence class B is empty. તો આપણી પાસે શું છે મિત્રો, આપણે જે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A અને B છે એ સેમ નથી અને આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે, ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B ઇઝ એમ્પ્ટી પ્રૂફ કરવાનું છે. તો મિત્રો આપણે કન્વર્સલી સપોઝ કરી લઈશું, સપોઝ ઇફ પોસિબલ, ધારો કે મિત્રો એવું પોસિબલ છે કે બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન એમ્પ્ટી નથી. ઇટ મીન્સ ધેટ આ જે સેટ છે મિત્રો એની અંદર અમુક એલિમેન્ટ છે એ કોમન છે, તો આપણને મિત્રો છેલ્લે કોન્ટ્રાડિક્શન મળશે. સો હિયર વી પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ યુઝિંગ ધી કોન્ટ્રાડિક્શન રૂલ્સ. રેડી? So first assume we have equivalence class A is not equal to equivalence class B. So first here we write we have equivalence class A not equal to equivalence class B. આપણા જે મિત્રો equivalence class છે એ બંને સેમ નથી. સપોઝ ઇફ પોસિબલ, ધારો કે મિત્રો એવું શક્ય છે કે બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન એમ્પ્ટી નથી. સપોઝ ઇફ પોસિબલ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B ઇઝ નોન એમ્પ્ટી. સપોઝ ઇફ પોસિબલ, ધીસ અવર એઝમ્પશન. રેડી? સપોઝ ઇફ પોસિબલ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B ઇઝ નોન એમ્પ્ટી. હવે મિત્રો બે સેટનું ઇન્ટરસેક્શન નોન એમ્પ્ટી છે, એનો મિનિંગ શું થશે? એટલીસ્ટ વન એલિમેન્ટ છે મિત્રો એ બંને સેટની અંદર કોમન હશે. આઈ રિપીટ અગેન, એટલીસ્ટ વન એલિમેન્ટ છે મિત્રો એ બંને સેટની અંદર કોમન હશે, તો જ એનું ઇન્ટરસેક્શન કેવું હશે? નોન એમ્પ્ટી હશે. રેડી? સો હિયર વી રાઇટ ધેર એક્ઝિસ્ટ ધારો કે મિત્રો x છે એ બંને સેટની અંદર બિલોંગ કરે છે, ધેર એક્ઝિસ્ટ A belongs to equivalence class A intersection equivalence class B. આપણે શું અઝ્યુમ કર્યું હતું? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B ઇઝ નોન એમ્પ્ટી. આ મિત્રો ઇન્ટરસેક્શન નોન એમ્પ્ટી છે. ઇટ મીન્સ ધેટ એટલીસ્ટ એક એલિમેન્ટ છે મિત્રો એ બંને સેટની અંદર કોમન હશે. રેડી? તો જ એનું ઇન્ટરસેક્શન નોન એમ્પ્ટી થાય.
સપોઝ ધેર એક્ઝિસ્ટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ, ધારો કે મિત્રો એલિમેન્ટ એક્સ છે, સો ધેર એક્ઝિસ્ટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી ઇમ્પ્લાઇઝ. હવે મિત્રો સેટ થિયરીની પ્રોપર્ટી પ્રમાણે બે સેટનું ઇન્ટરસેક્શન છે એની અંદર એક્સ બિલોંગ કરે છે, તો આ એક્સ મિત્રો કેની અંદર બિલોંગ કરશે? સેટ એની અંદર પણ હશે અને એક્સ સેટ બીની અંદર પણ હશે, તો જ મિત્રો એક્સ છે એ બંનેના ઇન્ટરસેક્શનની અંદર બિલોંગ કરે. સો હિયર વી રાઇટ ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ એન્ડ x belongs to equivalence class B implies. Now look at x છે મિત્રો કેની અંદર બિલોંગ કરે છે? એના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર બિલોંગ કરે છે. ઇટ મીન્સ ધેટ a related with x implies a related with x and x belongs to equivalence class B. It means that b related with x. But our relation R is a symmetric, so here we write as the implies x related with B. Why? Because reason is R is symmetric. B related x છે મિત્રો, તો x related B pair છે એ પણ આ રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે. Why? Because our relation is the symmetric. Now look at A related x and x related B. So here we write A related x and x related B and x related B implies A related x and x related B implies A related B. હવે મિત્રો પ્રોપર્ટી નંબર 3 આપણે શું પ્રૂવ કરી? I write here in third property we have proved equivalence class A is equal to equivalence class B if and only if A related B. A related B હોય મિત્રો તો બંને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ કેવો થશે? સેમ થશે. રેડી? તો અહીંયા આપણને શું મળ્યું મિત્રો? A related B છે ઇમ્પ્લાઇઝ equivalence class A is equal to equivalence class B. Reason is from property number 3 A related B if and only if equivalence class A is equal to equivalence class B. તો A related B છે, it means that equivalence class A is equal to equivalence class B. બટ આ મિત્રો પોસિબલ છે નહીં, કારણ કે આપણી પાસે શું છે? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ નોટ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી. બંને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ મિત્રો સેમ છે ને અહીંયા આપણને કેવા મળે છે? ઇક્વલ મળે છે, વિચ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન. ધીસ નોટ પોસિબલ. આ વસ્તુ પોસિબલ છે નહીં, કારણ કે આપણે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ તો કેવા છે મિત્રો? બંને અલગ અલગ છે. તો આવું શા માટે મળ્યું મિત્રો આપણને? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી શા માટે મળ્યા? આપણે શું અઝ્યુમ કર્યું હતું? આપણે અઝ્યુમ કરેલું છે કે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી નન એમ્પ્ટી. નન એમ્પ્ટી હોય મિત્રો તો આપણને શું મળે છે? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી, જે પોસિબલ છે નહીં, કારણ કે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ અને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી સેમ છે નહીં. તો આપણી એ ધારણા છે મિત્રો ખોટી છે. આપણે શું અઝ્યુમ કર્યું છે? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી નન એમ્પ્ટી. આ વસ્તુ મિત્રો ખોટી છે. તો સાચું શું છે? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ એ ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ બી મસ્ટ બી એમ્પ્ટી. સો હિયર વી રાઇટ ધીસ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન. This is contradiction. Our assumption is wrong. This is contradiction since equivalence class A not equal to equivalence class B. તો કોન્ટ્રાડિક્શન થવાનું કારણ શું છે મિત્રો? આપણા જે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A અને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B છે સેમ છે નહીં, અને અહીંયા આપણને સેમ મળે છે. સો ધેટ્સ વાય વી ગેટ ધી કોન્ટ્રાડિક્શન. અવર assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence, equivalence class A intersection equivalence class B must be empty. Hence proved. So this is the proof of the fourth property. I repeat again. If equivalence class A not equal to equivalence class B, then prove equivalence class A intersection equivalence class B must be empty. So we have equivalence class A not equal to equivalence class B. Suppose if possible, ધારો કે મિત્રો શક્ય છે કે બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન જે એમ્પ્ટી મળતું નથી, તો બંનેનું મિત્રો ઇન્ટરસેક્શન એમ્પ્ટી નથી. ઇટ મીન્સ ધેટ એ ઇન્ટરસેક્શન અંદર મિત્રો એટલીસ્ટ એક એલિમેન્ટ કોમન હશે. સો ધેર એક્ઝિસ્ટ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B. હા મિત્રો એક્સ એ ઇન્ટરસેક્શનની અંદર બિલોંગ કરે છે. ઇટ મીન્સ ધેટ એક્સ એ મિત્રો સેટ એની અંદર પણ હશે અને એક્સ મિત્રો સેટ બીની અંદર પણ હશે. નાઉ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A. ઇટ મીન્સ ધેટ A રિલેટેડ વિથ એક્સ
x belongs to equivalence class B, it means that B related with x. Now look at A related x and B related x, our relation is the symmetric, so we can write as the x related B. Reason is R is the symmetric. Now see, A related x and x related B implies A related B. હવે મિત્રો પ્રોપર્ટી નંબર 3 આપણે શું પ્રૂવ કરી? A related B હોય તો બંનેના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ સેમ થશે. સો A related B implies ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A is equal to ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B. પણ આ વસ્તુ પોસિબલ નથી, કારણ કે આપણે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ A અને ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ B કેવા છે? અલગ અલગ છે, સેમ છે નહીં. સો ધીસ ધ કોન્ટ્રાડિક્શન. Since equivalence class A not equal to equivalence class B, so our assumption is wrong. આપણું જે assumption છે મિત્રો wrong છે. તો સાચું શું છે મિત્રો? બંનેનું intersection empty છે. It means that equivalence class A not equal to equivalence class B, then its intersection always be empty. Right? So this is the proof of our fourth property. I hope you understood the proof of property number 3rd and 4th. Now we discuss our next topic. Our next topic is partition and covering of set S. So to understand the definition of covering and partition of set S, first of all here we take one example. Don't write, just understand. Here we consider the set S is equal to contain the element 1, 2, 3. Now we take its subset. Say A1 is equal to 1, 2 and A2 is equal to 2, 3. Now we write set A is equal to A1, A2. મિત્રો આપણે એક સેટ S લીધા છે જેની અંદર એલિમેન્ટ આવેલા છે 1, 2, 3. A1 સેટ છે મિત્રો, એની અંદર એલિમેન્ટ છે 1, 2 જે S ના સબસેટ છે. A2 છે મિત્રો સેટ 2, 3 એ પણ S નો સબસેટ છે. ઇટ મીન્સ ધેટ A1 and A2 આર ધ સબસેટ ઓફ S. હવે મિત્રો સેટ A લખ્યા છે, એની અંદર કયા સેટ આવેલા છે? સેટ A અને સેટ A2. સેટ A1 and A2. સો સેટ A ઇઝ ધ કલેક્શન ઓફ સબસેટ ઓફ સેટ S. અહીં જે મિત્રો સેટ A કેપિટલ લખ્યા છે એની અંદર આપણે લખ્યા છે સેટ A1 A2 જે S ના સબસેટ છે. નાવ ઇફ વી ડુ ધ યુનિયન A1 union A2, what happens? Our set A is 1, 2 union set B is 2, 3. અગેન મિત્રો આપણે સેટ A1 અને A2 નું યુનિયન કરી તો આપણને શું મળી જશે? સેટ 1, 2, 3 which is nothing but our set S. Set S. I repeat again, set S is equal to 1, 2, 3. A1 and A2 are subset of set S and A is a collection of subset of S. So our set A contains the set A1 and A2. Now if we do the union of A1 A2, if we do the union of A2, we get the set S again. Again મિત્રો આપણે set A1 અને A2 નું યુનિયન કરી તો આપણને set S મળી જાય છે. So A is called set A is called covering of set S. તો મિત્રો set A ને S નો કવરિંગ કહેવામાં આવે છે. એન્ડ A1 and A2 આર કોલ્ડ કવર ઓફ S. A1 A2 આર કોલ્ડ કવર ઓફ S. સો ઇટ્સ ટુ સિમ્પલ. સેટ S છે મિત્રો, A1 અને A2 એના સબસેટ છે. એ છે મિત્રો એ કોણ છે? આપણો જે સબસેટ છે એનું કલેક્શન છે. હવે જે સબસેટ છે મિત્રો એનું જો તમે યુનિયન કરો અને પાછા તમને સેટ S મળી જાય મિત્રો, તો આપણો જે કલેક્શન ઓફ સેટ છે એને કહેવાશે કવરિંગ ઓફ સેટ S. સો A ઇઝ કોલ્ડ કવરિંગ ઓફ સેટ S. હવે એની અંદર જે મિત્રો સેટ આવેલા છે, સેટ એની અંદર સબસેટ આવેલા છે A1 A2. સો A1 A2 આર કોલ્ડ કવર ઓફ S. A1 A2 are called cover of S. Now we take another examples. Now we write the set B is equal to contain the set singleton 1 and set 2, 3. તો આ જે સેટ છે મિત્રો સિંગલટન 1 and 2, 3 જે સબસેટ ઓફ સેટ S તો એ બંને કોણ છે? સેટ S ના સબસેટ છે. અગેન મિત્રો આનું આપણે યુનિયન કરી સાઈ B1 and સાઈ B2. So our set B is equal to contain two set B1 and B2. If we doing the union B1 union B2 implies equal to singleton 1 union singleton set 2, 3. Again we get the set 1, 2, 3 which is nothing but the set S.
તો અગેન મિત્રો જે આપણો સેટ બી હતો એની અંદર જે સબસેટ આવેલા છે એનું આપણે યુનિયન કરી તો પાછા સેટ એસ મળી જાય છે. તો બીને શું કહેવાશે? બી ઇઝ કોલ કવરિંગ ઓફ સેટ એસ એન્ડ B1 B2 આર કોલ કવર ઓફ સેટ એસ. નાવ વી ડિસ્કસ અનધર એક્ઝામ્પલ. કન્સિડર ધ સેટ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ singleton 1, singleton 2, singleton 3. Say C1, C2 and C3. Now look at C1, C2, C3 are subset of set S. Now if we doing the union of C1 union C2 union C3. હવે મિત્રો ત્રણેય સેટનું યુનિયન કરી તો આપણને પાછા કોણ મળી જશે? સેટ 1 2 3 મળી જશે. Singleton 1 union singleton 2 union singleton 3. We get set 1 2 3 which is nothing but our set S. So C is called covering of set S and C1, C2, C3 are called cover of set S. Ready? I hope you understood the definition of covering of set S. તો મિત્રો આપણો જે સેટ એ છે એની અંદર જે સબસેટ આવેલા છે એનું તમે યુનિયન કરો અને પાછો આપણને સેટ એસ મળી જાય મિત્રો તો એ સેટને કહેવાશે કવરિંગ ઓફ સેટ એસ અને એની અંદર જે સબસેટ આવેલા છે મિત્રો એને કહેવાશે કવર ઓફ સેટ એસ. નાવ વી ડિસ્કસ ધ પાર્ટીશન ઓફ એસ. સાથે સાથે મિત્રો પાર્ટીશનની પણ આપણે ડિસ્કશન કરી લઈએ. નાવ લુક એટ અહીં જે મિત્રો આપણા A1 અને સેટ A2 છે આપણે એનું યુનિયન કરી તો આપણને સેટ એસ મળી જાય છે. ઇટ્સ ઓકે. બટ ઇફ વી ડુ ધ ઇન્ટરસેક્શન A1 ઇન્ટરસેક્શન A2. હવે મિત્રો બંને સેટનું આપણે ઇન્ટરસેક્શન કરી તો બંને સેટની અંદર મિત્રો 2 કોમન છે. સો વી ગેટ ધ સિંગલટન 2. A1 intersection A2 we get the singleton 2. Now see in a second example B. If we do the intersection of B1 intersection B2 તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો સેટ B1 અને સેટ B2 નું આપણે ઇન્ટરસેક્શન કરી તો આપણને મળશે એમ્પ્ટી સેટ. એક પણ એલિમેન્ટ કોમન છે એ નહીં. સો B1 intersection B2 we get the singleton 5. Now see in a third example. અહીં મિત્રો સેટ C ની અંદર 3 સેટ છે. So now we do the intersection of C1 intersection C2 intersection C3. તો અગેન મિત્રો ત્રણેય સેટની અંદર એક પણ એલિમેન્ટ કોમન છે નહીં તો ઇન્ટરસેક્શન આપણને એમ્પ્ટી મળશે. તો મિત્રો કન્ડિશન એક જ આમાં એડ થશે પાર્ટીશન માટે કે આપણા જે સેટ છે મિત્રો સેટ છે એમાંથી કોઈ પણ બે સેટનું તમે ઇન્ટરસેક્શન કરો કોઈ પણ બે સેટનું ઇન્ટરસેક્શન કરો. આઈ રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ AI intersection AJ must be empty. કોઈ પણ બે સેટનું તમે મિત્રો ઇન્ટરસેક્શન કરો અને એમ્પ્ટી મળે તો આપણા જે સેટ છે મિત્રો એને કહેવાશે પાર્ટીશન. નાવ લુક એટ આ મિત્રો B1 B2 છે એનું આપણે ઇન્ટરસેક્શન કરી તો કોણ મળે છે? એમ્પ્ટી સેટ મળે છે. સો ધીસ B is called partition. B is called partition of set S. કવરિંગ તો છે જ મિત્રો કવરિંગ તો થશે જ પણ એમાં એક કન્ડિશન આપણે એડ કરી છે. કઈ કન્ડિશન એડ કરી? સેટનું ઇન્ટરસેક્શન કરો ને એમ્પ્ટી મળે મિત્રો તો એ સેટ B ને કહેવાશે પાર્ટીશન. નાવ લુક એટ ઇન સેટ C ની અંદર મિત્રો તમે કોઈ પણ બે સેટનું તમે ઇન્ટરસેક્શન કરો. ઇફ યુ ડુ ધ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ C1 C2 નું મિત્રો તમે ઇન્ટરસેક્શન કરો તો પણ આપણને એમ્પ્ટી મળશે. C2 C3 નું ઇન્ટરસેક્શન કરી મિત્રો તો પણ એમ્પ્ટી મળશે. C1 ઇન્ટરસેક્શન C3 કરી મિત્રો તો પણ આપણને એમ્પ્ટી મળશે. સો C ઇઝ કોલ્ડ પાર્ટીશન ઓફ સેટ S. કન્ડિશન મિત્રો એટલી જ યાદ રાખવાની છે સેટની અંદરના કોઈ પણ બે સેટનું તમે ઇન્ટરસેક્શન કરો મિત્રો એ એમ્પ્ટી મળતું હોવું જોઈએ. જો આ કન્ડિશન મિત્રો સેટના દરેક સેટ માટે સેટિસ્ફાય થતી હોય તો આપણો જે સેટ છે એને કહેવાશે પાર્ટીશન. તો સેટ C છે મિત્રો એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. કોઈ પણ બે સેટનું તમે ઇન્ટરસેક્શન કરશો મિત્રો એ એમ્પ્ટી મળશે. સો સેટ C ઇઝ કોલ્ડ પાર્ટીશન ઓફ સેટ S. પણ આ કન્ડિશન છે મિત્રો આપણા ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર સેટિસ્ફાય થતી નથી. સેટ A1 અને A2 નું મિત્રો આપણે ઇન્ટરસેક્શન કરી તો આપણને એમ્પ્ટી મળતું નથી. આપણને કોણ મળે છે? સિંગલટન 2 મળે છે. સો સેટ A ઇઝ નોટ અ પાર્ટીશન ઓફ સેટ A. Set A is not a partition of set S, but set B and set C are partition of set S. So this is an example of the partition. I repeat again. A છે મિત્રો એ સેટ S નું પાર્ટીશન થશે નહીં. શું કામ નહીં થાય? કારણ કે જે એની અંદર સેટ છે મિત્રો A1 A2 એનું આપણે ઇન્ટરસેક્શન કરી તો એમ્પ્ટી મળતું નથી. એમ્પ્ટી નથી મળતું એટલા માટે આપણો જે સેટ A છે મિત્રો પાર્ટીશન થશે નહીં. નાઉ લુક એટ ધ સેટ B. સેટ B ની અંદર મિત્રો બે સેટ આવેલા છે B1 અને B2 એનું આપણે મિત્રો ઇન્ટરસેક્શન કરી તો એમ્પ્ટી મળે છે. સો B ઇઝ કોલ્ડ પાર્ટીશન ઓફ સેટ S. નાઉ લુક એટ ધ સેટ C. સેટ C ની અંદર મિત્રો 3 સેટ આવેલા છે C1 C2 C3 એમાંથી મિત્રો તમે કોઈ પણ બે સેટનું ઇન્ટરસેક્શન કરો એ હંમેશા એમ્પ્ટી મળતું હોવું જોઈએ.
આ મિત્રો બધાનું નથી કરવાનું રેડી, કોઈ પણ બે સેટનું તમે કોઈ પણ બે સેટનું તો ફોર એક્ઝામ્પલ C1 C2 એમટી મળે છે, C1 C3 એમટી મળે છે, C2 C3 મિત્રો આપણને ઇન્ટરસેક્શન એમટી મળે છે. ઇટ મીન્સ દેટ કોઈ પણ બે સેટનું મિત્રો આપણે ઇન્ટરસેક્શન કરી અને એમટી મળે તો આપણો જે સેટ છે એને કહેવાશે પાર્ટીશન. સો C is partition of set S. So this is the concept about the covering of set S and partition of set S. હવે મિત્રો આપણું જે પાર્ટીશન છે એ કવરિંગ થશે. આજે મિત્રો સેટ બી અને સી છે એ પાર્ટીશન એ છે અને કવરિંગ પણ છે રેડી, પણ સેટ એ છે મિત્રો એ ખાલી કવરિંગ છે પણ પાર્ટીશન થતું નથી રેડી. તો કન્ડિશન મિત્રો એ પણ યાદ રાખવાની છે, જે પાર્ટીશન હોય મિત્રો એ હંમેશા કવરિંગ થશે, જે પાર્ટીશન છે મિત્રો હંમેશા કવરિંગ થશે, બટ દરેક કવરિંગ છે મિત્રો પાર્ટીશન થાય એ જરૂરી છે નહીં. આ મિત્રો બી છે એ પાર્ટીશન છે અને કવરિંગ પણ છે, સી છે મિત્રો એ પાર્ટીશન પણ છે અને કવરિંગ પણ છે રેડી, બટ એ છે મિત્રો એ કવરિંગ છે પણ પાર્ટીશન થતું નથી. એવરી પાર્ટીશન ઇઝ કવરિંગ. દરેક પાર્ટીશન છે મિત્રો કવરિંગ થશે. આજે મિત્રો સી પાર્ટીશન છે એ સેટનું તમે યુનિયન કરો તો આપણને એસ મળવાના છે, તો સેટ સી છે મિત્રો એ કવરિંગ પણ થશે. આ સેટ બી છે મિત્રો પાર્ટીશન છે, હવે સેટનું તમે યુનિયન કરો તો આપણને પાછા સેટ એસ મળવાના છે, તો સેટ બી છે મિત્રો એ કવરિંગ પણ થશે રેડી. એવરી પાર્ટીશન ઇઝ કવરિંગ રેડી. So first of all here we write the definition of covering and partition. So write down the definition of covering and partition. Covering and partition of set S. Let S be given set. Let S be given set. Set A is equal to subset A1, A2 up to AM. સેટ એ છે મિત્રો એની અંદર જે સેટ હશે A1 A2 અપ ટુ AM એ કોના સબસેટ હશે? S ના સબસેટ હશે રેડી. વેર A1 A2 અપ ટુ AM આર subset of set S. If union I is equal to 1 to M AI. આ મિત્રો આપણે જનરલ લખેલ છે દરેક સેટનું યુનિયન રેડી, અથવા તો તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો A1 યુનિયન A2 યુનિયન અપ ટુ યુનિયન AM. આ જે ફોર્મ છે મિત્રો જનરલ ફોર્મમાં લખી છે યુનિયન I is equal to 1 to M AI. It means that A1 યુનિયન A2 યુનિયન અપ ટુ યુનિયન AM is equal to set S. જે સેટ એ છે મિત્રો એની અંદર જે સબસેટ આવેલા છે એનું તમે યુનિયન કરો અને પાછા સેટ એસ મળી જાય મિત્રો, તો આપણો જે સેટ એ છે એને કહેવાશે કવરિંગ. ઇફ યુનિયન I is equal to 1 to M A is equal to S, then A is called covering of set S. તો આપણા સેટ એને કહેવાશે મિત્રો કવરિંગ, અને એની અંદર જે સબસેટ આવેલા છે મિત્રો A1 A2 અપ ટુ M આર કોલ ધી કવર, એન્ડ A1 A2 અપ ટુ AM આર કોલ cover of set S. Set A is called covering of S and A1 A2 to M are called the cover of S. હવે મિત્રો આની અંદર આપણે એક કન્ડિશન એડ કરી દઈએ. એ કન્ડિશન કઈ આપણે જોઈ હતી કે કોઈ પણ બે સેટનું તમે ઇન્ટરસેક્શન કરો અને એમટી મળે મિત્રો તો એ આપણું કવરિંગ હતું એ કન્વર્ટ થઈ જશે પાર્ટીશનની અંદર રેડી. તો પેલા કવરિંગ તો થશે જ મિત્રો, કવરિંગ થશે જ, એની અંદર આપણે કન્ડિશન એડ કરી છે કઈ ઇન્ટરસેક્શનની રેડી. સો હિયર વી રાઇટ let S be given set, or you can also write the separate definition partition of S. Partition of set S. Here we write the separate definition, ready? So partition of set S, let
SB given set, let SB given set, and A is equal to set A1, set A2 up to set AM, where A1, A2 up to AM are subset of S. Union I is equal to 1 to M AI is equal to S. યુનિયન કરી મિત્રો આપણે તો આપણને એસ મળતા હોવા જોઈએ એન્ડ આ જે કન્ડિશન છે મિત્રો એટલે થશે એન્ડ AI ઇન્ટરસેક્શન AJ મસ્ટ બી MT વિથ ધ કન્ડિશન I નોટ ઇક્વલ ટુ J. તો આપણો જે સેટ A છે મિત્રો એના કોઈ પણ બે સબસેટનું તમે ઇન્ટરસેક્શન કરો તો MT મળતું હોવું જોઈએ. Then A is called partition of set S. તો મિત્રો આપણો જે સેટ S છે એને કહેવાશે આપણા સેટ એને કહેવાય છે પાર્ટીશન ઓફ સેટ S. હવે મિત્રો સેટ એની અંદર જે A1 A2 અપ ટુ M આવેલા છે એને કહેવાશે બ્લોક ઓફ S. એન્ડ A1 A2 up to AM are called block of S. So this is the definition of partition of S. Let S be a given set and set A is equal to subset of set S A1 A2 up to AM, where A1 A2 up to AM are the subset of set S. ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઓફ કવરિંગ, આ કવરિંગની કન્ડિશન તો આવશે જ મિત્રો. દરેક સેટનો આપણે યુનિયન કરીએ તો એસ તો મળતા જ હોવા જોઈએ, રેડી. પણ કન્ડિશન કઈ એડ થાય? AI ઇન્ટરસેક્શન એ જે મસ્ટ બી MT વેર I નોટ ઇક્વલ ટુ J. તો કોઈ પણ બે સેટનું તમે ઇન્ટરસેક્શન કરો એ MT મળતું હોવું જોઈએ. ધેન A ઇઝ કોલ પાર્ટીશન ઓફ સેટ S. તો એને કહેવાશે મિત્રો એસના પાર્ટીશન. અને હવે જે મિત્રો A1 A2 અપ ટુ M છે એને કહેવાશે બ્લોક ઓફ S, where A1 A2 up to M are called the block of set S. Now we discuss the examples. We consider the set S is equal to 1, 2, 3. Now we take set A is equal to, I directly write it, contain the set 1, 2 and set 2, 3. So this is our A1 A2, ready? And A1 A2 are the subset of S. નાવ ચેક એ ઇઝ અ પાર્ટીશન ઓર કવરિંગ. આ મિત્રો આપણે ચેક કરવાનું છે એ કવરિંગ અને પાર્ટીશન છે કે નહીં, રેડી. તો મિત્રો કવરિંગની કન્ડિશન શું કહે છે? એ જે સેટ છે મિત્રો એનું તમે યુનિયન કરો અને પાછા એસ મળી જાય તો એ આપણા કવરિંગ થશે. નાવ લુક એટ અવર સેટ ઇઝ 1, 2 and 2, 3. સો હિયર વી રાઇટ set 1, 2 union set 2, 3. We get this set 1, 2, 3 is equal to set S. So our set A is covering. A is covering of S. હવે મિત્રો પાર્ટીશનની કન્ડિશન શું છે? પાર્ટીશન થવા માટે જે સેટ છે મિત્રો એનું ઇન્ટરસેક્શન MT થતું હોવું જોઈએ. સો હિયર વી રાઇટ set 1, 2 intersection 2, 3 is equal to singleton 2 and non MT. તો મિત્રો MT થતું નથી તો સેટ એ છે મિત્રો પાર્ટીશન થશે નહીં, રેડી. Hence A is not partition of S. આપણો સેટ એ છે મિત્રો એસ નો પાર્ટીશન થશે નહીં. નાવ વી ટેક અનધર એક્ઝામ્પલ. B is equal to set 1, 2 and singleton 3. Now check B is a partition and covering, ready? So now you can see set 1, 2 union set 3. We get this set 1, 2, 3 which is our set S. તો આ મિત્રો બંને સેટનું યુનિયન કરી તો આપણને S મળી જાય છે. ઇટ મીન્સ ધેટ B is the covering of S. B is the covering of S. હવે મિત્રો પાર્ટીશનમાં બંને ઇન્ટરસેક્શન ચેક કરીએ. set 1, 2 intersection 3 we get the MT. So by condition
યુનિયન મિત્રો એસ થતો હોવું જોઈએ, રેડી, યુનિયન એસ થઈ છે, અને ઇન્ટરસેક્શન મિત્રો જે એમ્પ્ટી થતો હોવું જોઈએ, તો ઇન્ટરસેક્શન એમ્પ્ટી થઈ છે, સો બી ઇઝ અ પાર્ટીશન. સો હિયર વી રાઇટ hence B is partition of S. તો B છે મિત્રો પાર્ટીશન થશે, અને B ની અંદર કયા સેટ આવેલા છે મિત્રો? સેટ 1 2 and 3. સો સેટ 1 2 and સેટ 3 આર કોલ ધી બ્લોક. સેટ 1 2 and સેટ 3 આર કોલ ધી બ્લોક ઓફ સેટ S. Now we take another example. Set C is equal to singleton 1, singleton 2, singleton 3. Now we do the union. Singleton 1 union singleton 2 union singleton 3. We get this set S directly. Right? So set C is a covering of S. C is covering of S. પાર્ટીશન થશે કે નહીં થાય મિત્રો? યસ, પાર્ટીશન પણ થશે. કન્ડિશન શું છે મિત્રો? કોઈ પણ બે સેટનું તમે ઇન્ટરસેક્શન કરો તો એમ્પ્ટી મળતું હોવું જોઈએ. સો નાવ યુ કેન સી here we write singleton 1 intersection singleton 2 is empty, singleton 2 intersection singleton 3 is empty, singleton 1 intersection singleton 3 is empty. તમે જોઈ શકો મિત્રો, કોઈ પણ બે સેટનું આપણે ઇન્ટરસેક્શન કરીએ તો કેવું મળે છે? એમ્પ્ટી મળે છે. ઇટ મીન્સ ધેટ C is a partition of S. So here we write C is a partition of S. તો મિત્રો જોઈ શકો છો, જે પાર્ટીશન હોય હંમેશા કવરિંગ થશે. રેડી, વી ડિસ્કસ લેટર. નાવ વી ડિસ્કસ અનધર એક્ઝામ્પલ D. નાવ વી કન્સિડર ધ સેટ D is equal to 1 2 and singleton 2. Now question is it a covering? આ જે સેટ છે મિત્રો D, એ કવરિંગ થશે કે નહીં થાય? Now if you do the union, set 1 2 union set 2, we get the just element 1 2 not equal to S. તો આ મિત્રો આપણને સેટ D આપ્યો છે, જેની અંદર સબસેટ છે 1 2 and 2. તો આ કેના સબસેટ છે? S ના સબસેટ છે. પણ એનું મિત્રો આપણે યુનિયન કરી તો કોણ મળે છે? સેટ 1 2 મળે છે. જે મિત્રો S બરાબર થશે નહીં. તો આપણી અહીંયા કવરિંગની કન્ડિશન છે મિત્રો, એ સેટિસ્ફાય થતી નથી, કારણ કે યુનિયન કરી મિત્રો તો આપણને S મળતા હોવા જોઈએ, S મળતા નથી. ઇટ મીન્સ ધેટ D is not a covering. D is not a covering of S. તો મિત્રો કવરિંગ ન હોય તો પાર્ટીશન ચેક કરવાનું રહેશે નહીં, કારણ કે પાર્ટીશન ક્યારે ચેક કરીશું મિત્રો? કવરિંગ થાય ત્યારબાદ આપણે એનું ઇન્ટરસેક્શન ચેક કરવાનું. રેડી, તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન એ હોવી જોઈએ, પહેલાં ચેક કરવાનું કવરિંગ છે કે નહીં. રેડી, તો આ સેટ D છે મિત્રો, કવરિંગ નથી થતો, ઇટ મીન્સ ધેટ યુનિયન છે મિત્રો, પણ S મળતા નથી, તો પાર્ટીશન આપણે ચેક કરવાનું છે એને. રેડી, so D is not a covering and not a partition. Now we discuss another example. So E is equal to, now we consider element 1 and element 3. Now if we do the union, we get this set 1 3 not equal to set S. તો અગેન મિત્રો E છે એ કવરિંગ થશે નહીં, અને કવરિંગ નથી થતું તો મિત્રો પાર્ટીશન પણ થશે નહીં. રેડી, સો E is neither covering nor partition. E is neither covering nor partition. It means that આપણો સેટ E છે મિત્રો, એ કવરિંગ પણ નથી અને પાર્ટીશન પણ નથી. રેડી, એ કન્ડિશન આમાં પણ તમે લખી શકો છો. D is neither covering nor a partition. Write down the note. Every partition is covering. So this is the most important note.
એવરી પાર્ટીશન ઇઝ કવરિંગ. દરેક પાર્ટીશન છે મિત્રો કવરિંગ થશે. રેડી? કારણ કે આપણે જેમ પાર્ટીશન છે મિત્રો એ ઓલરેડી કેની કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે? કવરિંગની કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. સો ઇટ મીન્સ દેટ એવરી પાર્ટીશન ઇઝ અ કવરિંગ, બટ કન્વર્સ ઇઝ નોટ ટ્રુ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ? ઇટ મીન્સ દેટ દરેક કવરિંગ છે મિત્રો પાર્ટીશન થાય જરૂર નથી. આપણે સેટ એ જોઈએ મિત્રો એ કવરિંગ છે પણ પાર્ટીશન છે નહીં. રેડી? સો એવરી પાર્ટીશન ઇઝ કવરિંગ બટ કન્વર્સ ઇઝ નોટ ટ્રુ. નાઉ આઈ રાઇટ અનધર એક્ઝામ્પલ. સેટ AC is equal to ABC. Now we write the set A is equal to singleton A, set BC. Check this set, covering or partition. Set C is equal to so check these three set ABC yourself. આ મિત્રો સેટ ABC છે એ કવરિંગ અને પાર્ટીશન થાય છે કે નહીં એ તમારે જાતે ચેક કરવાનું છે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ ટોપિક અબાઉટ ધ પાર્ટીશન એન્ડ કવરિંગ એન્ડ યુ કેન ઇઝીલી ચેક યોર સેટ ABC આર કવરિંગ એન્ડ પાર્ટીશન. So now today we stop here. In next lecture we will discuss new topic in our unit relation. Ready? Thank you. Have a good day of you.